Good morning, good morning. Welcome back to our Sunday service, especially to the last Sunday service of 2020. Wasn't God faithful? Amen. A year has passed by and we have seen God faithful in our lives. Our situations will not change God's faithfulness, but God's faithfulness will change us to be like Him. Can we sing together, God is faithful? He's Emmanuel, God with us. He's been with us through the whole year and He's faithful to lead us in the coming years. Let's close our eyes and look to the Lord and say a word of prayer before we step into a time of worship. Father, we are so thankful for your grace that is upon our lives, for your calling that is upon our lives. For you are faithful, Lord. You're the one who called us and you have never left us on the way, Lord Father. You've been faithful, Lord. And today, Lord, we just want to declare it together from different places, from different households. We want to lift our voice together and declare, God, you are faithful. We thank you, Father, for this morning. Come in the rest of the service in your mighty hands. In Jesus' name we pray. And everybody said aloud, amen. Amen. Come on, people, put your hands together. Give Him praise this morning. God and King, His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong. Forever God is with us, forever and ever. Forever God is faithful, forever God is strong. Forever God is with us, forever and ever. From the rising to the setting sun, His love endures forever. By the grace of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong. Forever God is with us, forever and ever. Forever God is faithful, forever God is strong. Forever God is with us, forever and ever, forever. His love endures 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 forever. Sing praise, sing
ആരാധിക്കുന്നതാണെന്റെ വാഞ്ച, അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നതാണെന്റെ ആശ, അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നതാണെന്റെ വാഞ്ച. അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു, അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു യേശു രാജാവിനെ. അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു, അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു യേശു രാജാവിനെ. അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നതാണെന്റെ ആശ, അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നതാണെന്റെ വാഞ്ച, അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നതാണെന്റെ ആശ, അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നതാണെന്റെ വാഞ്ച. അങ്ങേ സ്തുതിച്ചിടുന്നു, അങ്ങേ സ്തുതിച്ചിടുന്നു യേശു രാജാവിനെ. അങ്ങേ സ്തുതിച്ചിടുന്നു, അങ്ങേ സ്തുതിച്ചിടുന്നു യേശു രാജാവിനെ. അങ്ങേ പുകഴ്ത്തുന്നതാണെന്റെ ആശ, അങ്ങേ പുകഴ്ത്തുന്നതാണെന്റെ വാഞ്ച, അങ്ങേ പുകഴ്ത്തുന്നതാണെന്റെ ആശ, അങ്ങേ പുകഴ്ത്തുന്നതാണെന്റെ വാഞ്ച. അങ്ങേ പുകഴ്ത്തിയിടുന്നു, അങ്ങേ പുകഴ്ത്തിയിടുന്നു യേശു രാജാവിനെ. അങ്ങേ പുകഴ്ത്തിയിടുന്നു, അങ്ങേ പുകഴ്ത്തിയിടുന്നു യേശു രാജാവിനെ. അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നതാണെന്റെ ആശ, അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നതാണെന്റെ വാഞ്ച, അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നതാണെന്റെ ആശ, അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നതാണെന്റെ വാഞ്ച. അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു, അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു യേശു രാജാവിനെ. അങ്ങേ സ്തുതിച്ചിടുന്നു, അങ്ങേ സ്തുതിച്ചിടുന്നു യേശു രാജാവിനെ. അങ്ങേ പുകഴ്ത്തിയിടുന്നു, അങ്ങേ പുകഴ്ത്തിയിടുന്നു യേശു രാജാവിനെ. അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു, അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു യേശു രാജാവിനെ. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, that will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've given to me, you took my darkness and gave me your light. Thank
sickness and heal all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. We want to lift our hands to you. We want to lift our hearts to you, Lord, and say thank you, thank you, thank you, Lord, for your faithfulness that covered us, for your grace that led us, Lord, for the word of God, for the blood of Yeshua. We thank you for the power of the Holy Spirit that was upon us, that we could live a life victorious in you, Lord Father. Praise be to the Lord who always leads us in triumphal victory. We give you praise because there is no one like you, Jesus. No one like you, Lord Father. And we give you all our worship and praise, Father, adoration unto you, for you alone are worthy. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. തുല്യം ചൊല്ലാൻ ആരുമില്ലേ അങ്ങെപ്പോലെ യേശുവേ. തുല്യം ചൊല്ലാൻ ആരുമില്ലേ അങ്ങെപ്പോലെ യേശുവേ. ജീവനേ സ്വന്തമേ അങ്ങേ മാർവിൽ ചാരുന്നു ഞാൻ. ജീവനേ സ്വന്തമേ അങ്ങേ മാർവിൽ ചാരുന്നു ഞാൻ. ആരാധന
exalt you, Lord. We exalt you, Jesus. Hallelujah. പ്രൈസ് ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നടത്തി 2020 ലാസ്റ്റ് ദിവസങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ പാടിയതുപോലെ ലെറ്റ്സ് എക്സോൾട്ട് ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ഹു ഹസ് ബീൻ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ടു അസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദിസ് ഇയർ. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. ലെറ്റ് മീ റിമൈൻഡ് യു അബൌട്ട് ദ മീറ്റിംഗ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ വീക്ക്. ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ വിവിധ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് വിവിധ മീറ്റിങ്ങുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, തുടർമാനമായി നടക്കുന്നു. ഈ മീറ്റിങ്ങുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുക. ഓരോ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് റിസീവിംഗ് ദ ലിങ്ക്സ്, മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു അപ്ഡേറ്റ് യുവർ വാട്സാപ്പ് സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റിസീവ് ദീസ് ലിങ്ക്സ്. ഒരു സ്പെഷ്യൽ അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഈ വരുന്ന 31st, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദിസ് ഇയർ, നമുക്ക് വാച്ച് നൈറ്റ് സർവീസ് ഓൺലൈനായി നടക്കുന്നു. 11 മണിക്ക് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ എക്സോഡസിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ എക്സോഡസ് കൊച്ചിനിൽ നമുക്ക് വാച്ച് നൈറ്റ് സർവീസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ലോഗ് ഇൻ ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം so that we can celebrate the new year by praising and worshiping the Lord together. ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, ഓൺലൈനായിട്ടായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. 31-ാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 11 മണിക്ക് വാച്ച് നൈറ്റ് സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. Kids and teenagers, take a note of it. Junior church and teens church will be happening today, so make sure that children and teenagers will be available for that. Now it's time to give to the Lord. നമുക്ക് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഓൺലൈനായി കൊടുക്കുവാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽസ് സ്ക്രീനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. The Bible tells us it is more blessed to give than to receive. So നമുക്ക് കർത്താവിന് സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കാം. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്കൊരു പാട്ട് പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. എൻ പ്രിയൻ വലങ്കരത്തിൽ പിടിച്ചെന്നെ നടത്തിടുന്നു ദിനം തോറും. എൻ പ്രിയൻ വലങ്കരത്തിൽ പിടിച്ചെന്നെ നടത്തിടുന്നു ദിനം തോറും. സന്തോഷവേളയിൽ സന്താപവേളയിൽ എന്നെ കൈവിടാതെ അനന്യനായി
Blessed be the name of the Lord. കർത്താവിന്റെ നാമം മഹിമപ്പെടുമാറാകട്ടെ. We have come to the last week of this year. ഈ വർഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാന ആഴ്ചയിലേക്ക് നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. Thus far the Lord has helped us. ദൈവം നമ്മളെ ഇത്രത്തോളം സഹായിക്കുവാനിടയായി. He has been so good, so gracious and merciful to each and every one of us. കർത്താവ് നമ്മളോട് നല്ലവനായിരുന്നു, കൃപാലുവായിരുന്നു. നമ്മളെ കർത്താവ് സഹായിക്കുവാൻ സന്നദ്ധനായിരുന്നു. Let us give thanks to the Lord for all that He has done. കർത്താവ് ചെയ്ത സകല ഉപകാരങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റാം. Hallelujah. Hallelujah. His mercies are new every morning. അവന്റെ ദയ അത് എല്ലാ ദിവസവും പുതുതായിരുന്നു. Amen. ആമേൻ. This morning I would like to share from the book of Hebrews. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Chapter 12 verse 1 and 2. അതിന്റെ 12-ാം അധ്യായം 1-2 വാക്യങ്ങൾ. Let's read this. നമുക്കത് വായിക്കാം. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. ആകയാൽ നാമും സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് കളയുക. And let us run with perseverance or endurance the race marked out before us. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മുൻപിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം നമുക്ക് സ്ഥിരതയോടെ ഓടാം. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ തന്നെ നോക്കുക. I think that's something we should do every single day of our lives. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ദിവസവും നാം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത്. Let us fix our eyes on Jesus. യേശുവിനെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. Can we all say an amen to that? അതിന് നമുക്ക് ഒരു ആമേൻ പറയാമോ? Let us think about Jesus and think about the race that He has set out for us to run. യേശുവിനെ കുറിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, ധ്യാനിക്കാം. കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. The book of Hebrews speaks with a very serious tone about the need to persevere. എബ്രായ ലേഖനം നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമുണ്ട്. സഹിഷ്ണുത നാം ഓരോരുത്തരും കാണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. In this book, chapter 10 verse 36, പ്രത്യേകാലത്തിന്റെ 10-ാം അധ്യായം 36-ാം വാക്യത്തിൽ it says like this. അതിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് വാഗ്ദത്തം പ്രാപിപ്പാൻ സഹിഷ്ണുത നമുക്ക് ഏവർക്കും ആവശ്യമാണ്. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. What is the promise? എന്താണ് വാഗ്ദത്തം? Salvation. അത് രക്ഷയാണ്. So we have such a great salvation. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു രക്ഷ ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. And to attain this final fulfillment of the salvation, ഈ രക്ഷയുടെ പൂർത്തീകരണം നാം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ we need to finish this race well. ഈ ഓട്ടം നാം നന്നായി ഓടി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. The book of Hebrews presents the Christian life as if it is a marathon. എബ്രായ ലേഖനം നമ്മളോട് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരു മാരത്തോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദീർഘദൂര ഓട്ടത്തിന് സമാനമാണെന്നാണ്. Yes, it requires tremendous endurance and painful suffering. വളരെയധികം സഹിഷ്ണുതയും കഷ്ടത സഹിക്കുവാനൊരു മനസ്സും നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ്. And determination when things get very difficult. We should not give up or we should not grow weary. അതോടൊപ്പം തന്നെ സാഹചര്യങ്ങൾ സങ്കീർണമാകുമ്പോൾ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരായിരിക്കണം. നാം ഒരിക്കലും തളർന്നും ക്ഷീണിച്ചു പോകാൻ ഇടയാകരുത്. So today we'll go through the first chapter of this book of Hebrews about God who speaks. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എബ്രായ ലേഖനത്തിന്റെ 1-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നമുക്ക് അവിടെ പരിചയപ്പെടാം. So who is the audience this writer is writing to? ഈ ലേഖനകർത്താവ് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് എഴുതുന്നത്? We can see that in the first verse itself. അതിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും. In the opening statement it says like this. അതിന്റെ പ്രാരംഭ വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാ In പറയുന്നത്. the past God spoke to our forefathers through the prophets. അവിടെ പറയുന്നു ദൈവം പണ്ട് ഭാഗമായിട്ടും വിവിധമായിട്ടും പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോട് അരുളി ചെയ്തു. So we see here the audience is very familiar with the history of Old Testament. അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇതിന്റെ കേൾവിക്കാർ വാസ്തവത്തിൽ ആ പഴയ നിയമത്തിലെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാർക്ക് അറിവുള്ളവരായിരുന്നു. So these are Jewish believers in Jesus. യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന യഹൂദരായിരുന്നു ഈ കേൾവിക്കാർ. And the author is telling them God spoke to our forefathers and through the prophets. ആ ലേഖനകർത്താവ് പറയുകയാണ് ദൈവം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോട് സംസാരിച്ചു, അത് പ്രവാചകന്മാരിൽ കൂടിയാണ് സംസാരിച്ചത്. And these Jewish believers they were
In the beginning, they were full of faith and zeal and passion for God. ഈ വിശ്വാസികളായ യഹൂദന്മാർ അവർ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ദൈവത്തോട് വളരെയധികം തീക്ഷ്ണതയും ദൈവത്തോട് വലിയ താല്പര്യവുമുള്ളവരായിരുന്നു. And now they are going through different challenges in their lives. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പ്രയാസകരമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി പോവുകയാണ്. The same book, chapter 10, verse 23 says, അതേ അധ്യായം 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 23-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. the author is encouraging them, ഈ ലേഖനകർത്താവ് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്. let us hold fast the confession of our hope without wavering. പ്രത്യാശയുടെ സ്വീകാരം നാം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളുക. നമ്മൾ ധൈര്യത്തോടെ ഭയപ്പെടാതെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളുക. For he who promised is faithful. നമ്മോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ അവൻ വിശ്വസ്തനാണ്. So these people are believers. They come to church. ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവർ വിശ്വാസികളാണ്, സഭയിൽ കടന്നു വരുന്നവരാണ്. They have confession. They trust God and they have a great hope in Jesus. അവർക്ക് കർത്താവിൽ വലിയ പ്രത്യാശയുണ്ട്. അവര് അതിനെ മുറുകെ പിടിക്കുകയാണ്. അവർ ഉറപ്പുള്ളവരായി നിൽക്കുകയാണ്. But they are going through difficulties or challenges in their life now. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയെ തരണം It ചെയ്യുകയാണ്. seems a heavy persecution they were facing. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പീഡനം, കഠിനമായ പീഡനത്തെ അവർ നേരിടുകയാണ്. Some of them lost their property. ചില വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ വസ്തുവകകൾ നഷ്ടമായി. Some were imprisoned. ചിലരെ കാരാഗൃഹത്തിൽ അടയ്ക്കുവാനിടയായി. And there was a great pressure from the enemy, from the world. അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോകത്തിന്റെ ശത്രുവിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വളരെയധികം സങ്കീർണമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെയാണ് നേരിടേണ്ടത്. They were drifting away from Christ. അവർ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് വഴുതി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം. Their hearts were being hardened. അവരുടെ ഹൃദയം അത് കഠിനമായി They were കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. losing their courage. അവരുടെ ധൈര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. So the author is Holy Spirit. He knows their condition. വാസ്തവത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇതിന്റെ ലേഖനകർത്താവ്. അവരുടെ അവസ്ഥയെ അറിഞ്ഞാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് He's സംസാരിക്കുന്നത്. giving words to encourage them and strengthen them in their faith. അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ അവരെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ, അവരെ ശക്തീകരിക്കുവാനുള്ള വാക്കുകളാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. Telling them, don't give up, hold on to faith. നിങ്ങൾ മടുത്തു പോകരുത്, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിപ്പിൻ എന്ന് പറയുകയാണ്. My dear people of God, you may be also going through difficulties or challenges in life. എന്റെ പ്രിയ ദൈവജനമേ, നിങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസത്തിൽ കൂടി പോവുകയായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ The Lord is strengthening you. ദൈവം നിങ്ങളെയും ഇന്ന് ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. Hold on to Jesus. യേശുവിനെ തന്നെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളുക. Amen. ആമേൻ. Hebrews chapter 1 verse 1 says, എബ്രായ ലേഖനം 1:1 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. in the past God spoke to the forefathers through the prophets in many times and in many ways. പണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോട് പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം പല സമയങ്ങളിൽ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. But in these last days he has spoken to us by his son. എന്നാൽ ഈ അന്ത്യകാലത്ത് തന്റെ പുത്രൻ മുഖാന്തരമാണ് ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത്. This book here starts with God. ഈ പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. Not like many other letters in the Bible with a introduction about grace and peace. മറ്റു പല ലേഖനങ്ങളിൽ ബൈബിൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലുള്ള ലേഖനങ്ങളിൽ കൃപയെക്കുറിച്ചും സമാധാനത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞല്ല ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത്. Here it starts with God and a God who speaks. ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ, ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. God that we worship is a God who speaks. നാം ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. From the beginning we can see God spoke and he created. ആദ്യം മുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവം സംസാരിച്ചു, ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ്. Whenever God speaks, there is a action associated with that. എപ്പോഴൊക്കെ ദൈവം സംസാരിച്ചുവോ അപ്പോഴൊക്കെ അതിനോട് അനുബന്ധമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. When he said let there be light, വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞപ്പോൾ there was an action. അവിടെ അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ടായി. There was a manifestation of God's word. അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ഒരു പൂർത്തീകരണം നമുക്ക് കാണാൻ When കഴിയുകയാണ്. Jesus said let the waters be still, be calm, അവിടെ സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ, വെള്ളം നിശ്ചലമാകട്ടെ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ there was a manifestation of God's word. അവിടെ ദൈവവചനത്തിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയാണ്. Always when God speaks something, there is an action or a manifestation following that. ദൈവം എപ്പോഴൊക്കെ സംസാരിച്ചോ അതിന് അനുബന്ധമായി ഒരു പ്രവൃത്തി നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയും. That's why we encourage you, whenever you read God's word, we need to understand, believe that there is an action. If you believe, there is a manifestation of that word going to happen in your life. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വചനം വായിക്കുന്നു, നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം ഈ വചനത്തിന് പിന്നീട് അതിനുശേഷം ഒരു പ്രവൃത്തി, അനുബന്ധമായ ഒരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. Hallelujah. 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 Amen. Amen. So I encourage you, as you read God's word, you will see God's miracles
When you believe that, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി അതിനനുബന്ധമായി ഉണ്ടാകും. you know, the whole universe came into existence through the spoken word. നമുക്കറിയാം പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ലോകം മുഴുവനും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് തന്നെ കർത്താവ് ഒരു വാക്ക് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ്. 7 times in Genesis chapter 1 we see that. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ 7 പ്രാവശ്യം അത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. When God speaks, some new aspect of creation spring into being. ദൈവം സംസാരിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടിയുടെ പുതിയൊരു തലം അത് വെളിപ്പെട്ടു വരികയാണ്. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. Hallelujah. So I encourage you, as we hear God's word, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്, നാം വചനം കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ something is going to happen. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. Doors are going to open for you. വാതിലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടുകയാണ്. Your body is going to be healed right now in the name of Jesus. I declare that He sent His word and heal all diseases. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്, ഇപ്പോൾ ഈ വചനം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം തന്റെ വചനം അയച്ച് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ സകല രോഗങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കുമെന്ന്. The entrance of God's word will bring light into your hearts. ദൈവവചനത്തിന്റെ പ്രവേശനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വെളിച്ചത്തെ കൊണ്ടുവരും. I speak shalom. ഞാൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശലോം, സമാധാനത്തെ I പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. pray that a great faith will be released as you hear this word. നിങ്ങൾ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ വലിയൊരു വിശ്വാസം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ I പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. declare healing in the bodies in the name of Jesus. നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിൽ സൗഖ്യത്തെ ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. Hallelujah. Hallelujah. I pray for favor upon each and every one of us. ദൈവപ്രസാദം നമ്മുടെ ഏവരുടെ മേൽ വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Amen. ആമേൻ. So God has chosen to communicate to us human beings. ദൈവം നമ്മളോട്, മനുഷ്യരായ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുവാൻ You know, തയ്യാറാണ്. we see that in the beginning itself, He spoke to Adam. നമ്മൾ കാണുന്നു, ആദിയിൽ തന്നെ ആദാമിനോട് ദൈവം സംസാരിച്ചു. He gave him commands. തന്നോട് ദൈവം കൽപ്പനകളൊക്കെ നൽകി. God spoke to Noah, ദൈവം നോഹയോട് സംസാരിച്ചു. and Noah did something, നോഹ അതിന് അനുസരണമായി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. and he saw the manifestation of God's power. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ വെളിപ്പെടൽ ആ നോഹ കാണുവാനിടയായി. God spoke to Abraham. ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് സംസാരിച്ചു. We see what all happened, what all blessings happened. എന്തൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് So നമ്മൾ കണ്ടു. from the beginning, God speaks. ആദ്യം മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നു. And when we receive that, നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ there is an action following that. അതിന് അനുബന്ധമായ ഒരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. So we see here, God spoke to the forefathers through the prophets. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു, ദൈവം പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരോട് പ്രവാചകന്മാരിൽ കൂടി സംസാരിച്ചു. At many times and in various ways. അനേക സമയങ്ങളിൽ വിവിധമായ രീതിയിൽ ദൈവം സംസാരിച്ചു. Through dreams, സ്വപ്നങ്ങളിൽ കൂടി, through visions, ദർശനങ്ങളിൽ കൂടി, through commands, കൽപ്പനകളിൽ കൂടി, through angelic appearances, ദൂതന്മാരിൽ കൂടി ദൈവം വെളിപ്പെട്ടു. and through prophets. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരവും But സംസാരിച്ചു. here the author of Hebrews says like this. എന്നാൽ ഇവിടെ എബ്രായ ലേഖനകർത്താവ് നമ്മോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. Chapter 1 verse 2 says, 1:2 in these last days spoken to us by His Son. ഈ അന്ത്യകാലത്ത് ദൈവം പുത്രൻ മുഖാന്തരം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു. God's final word to human race is through His Son, Jesus. മനുഷ്യരാശിയോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അവസാന വാക്ക് തന്റെ പുത്രനായ യേശുവിൽ കൂടിയാണ്. Jesus is God's final word. ദൈവത്തിന്റെ അവസാന വാക്കാണ് യേശു. Nothing more to say. മറ്റൊന്നും കൂടുതലായി ദൈവത്തിന് പറയാനായിട്ടില്ല. So listen to the Son, Jesus. അതുകൊണ്ട് തന്റെ പുത്രനായ യേശുവിനെ നാം ശ്രദ്ധിക്കുക. In these final days, the Lord is speaking through Jesus Christ to all people through the power of the Holy Spirit. ഈ അന്ത്യകാലത്ത് തന്റെ പുത്രനായ യേശുവിൽ കൂടി ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാലും. He is the ultimate revelation. അവനാണ് ഏറ്റവും ആത്യന്തികമായ വെളിപ്പെടൽ. And the author then explaining, who is this Jesus? ഈ ലേഖനകർത്താവ് നമ്മളോട് വിവരിക്കുകയാണ് ആരാണ് യേശു. We just need to read that. നമ്മളതൊന്ന് വായിച്ചാൽ മാത്രം മതി. Read again. വീണ്ടും വായിക്കുക. And as you read, നമ്മളത് വായിക്കുമ്പോൾ great faith will come out of you. വലിയ വിശ്വാസം നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കും. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. Hallelujah. It says like this here, in these last days spoken to us by His Son, ഈ അന്ത്യകാലത്തെ പുത്രൻ മുഖാന്തരം നമ്മോട് അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. whom God has appointed heir of all things. അവനെ താൻ സകലത്തിനും അവകാശിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. Heir of all things. അവൻ സകലത്തിനും അവകാശിയാണ്. Heir of all things means he has legal right to every inheritance. അവകാശി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ അവകാശത്തിന്റെ മേലും അവന് ഉടമസ്ഥാവകാശമുണ്ടെന്നാണ്. And the word of God is speaking to us that we are joint
heirs with Christ. ദൈവവചനം നമ്മളോട് പറയുന്നത് നാം ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ എല്ലാറ്റിന്റെ മേലും കൂട്ടവകാശിയാണെന്നാണ്. Because we are sons. കാരണം നാം ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരായതുകൊണ്ട്. John chapter 1 verse 12 says, യോഹന്നാൻ 1:12 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, as many as received him, to them God gave them the right to become the children of God, those who believe in the name of Jesus. അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവ മക്കളാകുവാൻ ദൈവം അധികാരം കൊടുത്തു എന്ന്. So we are God's children. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്. Because we are God's children, നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായതുകൊണ്ട് all that belong to Jesus, he has allowed us to partake in that. യേശുവിന് എന്തിന്റെയൊക്കെ മേൽ അവകാശമുണ്ടോ അതിന്റെയൊക്കെ കൂട്ടവകാശിയാകുവാൻ ദൈവം നമുക്കും ഒരു അവസരം തന്നിരിക്കുകയാണ്. Romans chapter 8 verse 15, റോമർ 8:15 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, for we did not receive the spirit of bondage again to fear, but we have received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba Father. നിങ്ങൾ പിന്നെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതിന് ദാസ്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല, നാം അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിന് ആത്മാവിനെ അത്രേ പ്രാപിച്ചത്. And the Spirit himself bears witness with our spirit that we are the children of God. നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെന്ന് ആത്മാവ് താനും നമ്മുടെ ആത്മാവോട് കൂടെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. Always live in that realization. എപ്പോഴും ഈ ഒരു ബോധ്യത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഇടയാവുക. I am a child of God. ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലാണ്. I belong to Jesus. ഞാൻ യേശുവിന്റെ വകയാണ്. Speak that truth. ഈ സത്യം എപ്പോഴും സംസാരിച്ചു And കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. verse 17 says, 17-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, if you are children, then heirs of God and joint heirs with Christ. നാം മക്കളെങ്കിലോ അവകാശികളാകുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിന് കൂട്ടവകാശികളും തന്നെ. If indeed we suffer with him, that we may also be glorified together. അവനോട് കൂടെ തേജസ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് അവനോട് കൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചാലത്രേ. Why there is suffering in this world? ഈ ലോകത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കഷ്ടതയുള്ളത്? Because we have great inheritance. കാരണം നമുക്ക് വലിയൊരു അവകാശം ലഭ്യമായത് കൊണ്ടാണ്. Hallelujah. 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 And we are eagerly waiting for that inheritance. നമ്മൾ ആ അവകാശത്തിനു വേണ്ടി തീക്ഷ്ണതയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. That is what verse 23 says. അതാണ് 23-ാം വാക്യം പറയുന്നത്. Eagerly waiting for the adoption, the redemption of our body. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പായ പുത്രത്വത്തിന് കാത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 So the present troubles, don't get discouraged. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ള കഷ്ടതകളിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മടുത്തു പോകരുത്. Jesus is coming soon. യേശു വേഗം മടങ്ങി വരുന്നു. He will take us to be with himself. തന്നോടൊപ്പം വാഴുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. We will become like him. നാം അവനെ പോലെയാകും. We will see him as he is. അവനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നാം അവനെ കാണുവാനിടയാകും. If you have this hope in Christ, ഈ ഒരു പ്രത്യാശ ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ be encouraged. നമ്മൾ ധൈര്യത്തോടെ ഇരിപ്പിൻ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Don't give up. ഒരിക്കലും മടുത്തു പോകരുത്. Hold on to Jesus. ആ യേശുവിനെ തന്നെ മുറുകെ പിടിക്കുക. This world is not our home. ഈ ലോകം നമ്മുടെ വാസസ്ഥലമല്ല. We are in a marathon race. നമ്മളൊരു വലിയ ദീർഘദൂര ഓട്ടത്തിലാണ്. We have to run till to the finishing point. ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത് വരെ നാം ഓടിയേ മതിയാകും. Run with endurance. നമ്മൾ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ സഹിഷ്ണുതയോടെ ഓടുക. A lot of people are cheering us up നമ്മളെ അനേകർ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. from the gallery. അവര് ചുറ്റും ഇരിക്കുകയാണ്, സാക്ഷികളുടെ വലിയൊരു സമൂഹം. All the great heroes of faith എല്ലാ വിശ്വാസ വീരന്മാരും are cheering you up. അവർ നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്. Come on. ആ മുൻപോട്ട് പോയാട്ടെ. The finishing point is very close. ആ അവസാന ലാക്ക് വളരെ അടുത്തിരിക്കുന്നു. Keep running. ആ ഓടിക്കൊണ്ടിരിപ്പിൻ. Persevere. നിങ്ങൾ സഹിഷ്ണുത കാണിപ്പിൻ. Patiently finish that race. വളരെ സഹിഷ്ണുതയോടെ ആ ഓട്ടം പൂർത്തീകരിപ്പിൻ. Look to that author and finisher of our faith. Look to him, Jesus. ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതിനുമാകുന്ന നമ്മുടെ യേശുവിനെ തന്നെ നോക്കുവിൻ. He also endured the cross. അവൻ ആ ക്രൂശിനെ സഹിക്കുവാനിടയായി. He despised the shame. അവൻ എല്ലാ നാണക്കേടിനെയും വകവയ്ക്കാതെ ഓടി. Look to Jesus. അതെ, യേശുവിലേക്ക് തന്നെ നോക്കുക. That is what the author of Hebrews is encouraging us. അതാണ് എബ്രായ ലേഖനകർത്താവ് നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. Because we are the children of promise. കാരണം നാം ആ വാഗ്ദത്തത്തിന് പ്രകാരമുള്ള മക്കളാണ്. Galatians chapter 3 verse 16 says, ഗലാത്യർ 3:16 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, now to Abraham and his seed were the promise made. എന്നാൽ അബ്രഹാമിനും അവന്റെ സന്തതിക്കും വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ലഭിച്ചു. He does not say and to the seeds as of many, but as of one, and to your seed which is Christ. സന്തതികൾക്കുമെന്ന് അനേകരെ കുറിച്ചല്ല, നിന്റെ സന്തതിക്കുമെന്ന് ഏകനെ കുറിച്ചത്രേ പറയുന്നത്. അത് ക്രിസ്തു തന്നെ. And through him
അവനിൽ കൂടി we also become the partaker of all the blessings. ആ സകല അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും പങ്കാളികളായി നാം മാറി. The blessing of Abraham to each and every one of us through our faith in our Lord Jesus Christ. അബ്രഹാമിന്റെ സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും നാം യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്കും ലഭ്യമായി. Hallelujah. Hallelujah. He looked forward to that coming kingdom. ആ വരാൻ പോകുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയെ പതിപ്പിക്കാം. Hallelujah. Hallelujah. Abraham looked forward to that great coming kingdom. ആ വരാൻ പോകുന്ന ആ വലിയ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് നോക്കി പാർത്തിരുന്നു അബ്രഹാം. Let us also live like that. നാമും അതുപോലെ ജീവിക്കാം. And Galatians chapter 4 verse 4 to 6 also say that ഗലാത്യർ 4:4 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. when the fullness of the time has come, God sent forth his son, born of a woman under the law, to redeem those who are under the law, that we might receive adoption as sons. എന്നാൽ കാലസമ്പൂർണത വന്നപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനായി ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴിൽ ജനിച്ചവനായി നിയോഗിച്ചയച്ചത് അവൻ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവരെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് നാം പുത്രത്വം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ. He redeemed us അതെ, ദൈവം നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തു from the curse of the law ആ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ശാപത്തിന് കീഴിൽ നിന്ന് and made us sons and daughters. നമ്മളെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരുമാക്കി മാറ്റി. Hallelujah. Hallelujah. Because we are sons, നമ്മൾ പുത്രന്മാരായതുകൊണ്ട് we are joint heirs with Christ. നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ കൂട്ടവകാശികളാണ്. Hallelujah. Hallelujah. Can you lift up your hands and give glory to Jesus? നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഈ കർത്താവിന് നമുക്ക് മഹത്വം കൊടുക്കാം. Maybe you don't have even an inch of land here in this earth. ഒരുപക്ഷേ ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 ഇഞ്ച് സ്ഥലം പോലും സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. Don't get discouraged. നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ഭാരപ്പെടരുത്. Sometimes your family members didn't give you the rightful inheritance. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട യോഗ്യമായ അവകാശം നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടാകില്ല. It is okay. അത് സാരമില്ല. You have a great inheritance with Jesus. നിങ്ങൾക്ക് Amen. യേശുവിനോട് കൂടെ വലിയൊരു അവകാശമുണ്ട്. ആമേൻ. Hallelujah. 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 Read Galatians chapter 4 verse 6. ഗലാത്യർ 4:6 വായിച്ചു നോക്കി. And because you are sons, God has sent forth the spirit of his son into your hearts. നിങ്ങൾ മക്കളാകൊണ്ട് അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്വപുത്രന്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചു. We have a father. അതെ, നമുക്കൊരു പിതാവുണ്ട്. A loving father. സ്നേഹനിധിയായ പിതാവ്. Gracious father. അവൻ കൃപാലുവായവനാണ്. Good father. നല്ല പിതാവാണ്. We are no more slaves. നമ്മൾ ഇനി ഒരിക്കലും അടിമകളല്ല. We are a son. നമ്മൾ മക്കളാണ്. Amen. ആമേൻ. If son, നമ്മൾ പുത്രന്മാരാണെങ്കിൽ hallelujah. Hallelujah. We are joined heirs with Christ. നാം ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ കൂട്ടവകാശികളാണ്. Hallelujah. 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 That's what God has promised us. അതാണ് ദൈവം നമ്മളോട് നൽകിയ വാഗ്ദത്തം. In Revelation chapter 21 verse 7, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21:7 വാക്യം. he who overcomes shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. ജയിക്കുന്നവന് ഇത് അവകാശമായി ലഭിക്കും. ഞാൻ അവന് ദൈവവും അവൻ എനിക്ക് മകനുമായിരിക്കും. Amen. ആമേൻ. Holy Spirit, help us to overcome. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ജയിക്കുവാൻ സഹായിക്കും. Faith. God has given us faith to overcome every challenges before us. എല്ലാ വെല്ലുവിളികളും നമുക്ക് മുൻപിലുള്ള എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും തരണം ചെയ്യുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വിശ്വാസം തന്നിട്ടുണ്ട്. Overcome through the blood of the lamb. ആ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ നാം അതിനെ അതിജീവിക്കും. Through a testimony. നമ്മുടെ സാക്ഷ്യത്താലും Word of testimony. നമ്മുടെ സാക്ഷ്യവചനത്താൽ. Amen. ആമേൻ. And through our fearless commitment to Jesus Christ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള നമ്മുടെ ഭയമില്ലാത്ത പ്രതിബദ്ധതയാൽ We are not ashamed of the gospel. നാം സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കുകയില്ല. Even if we need to give up our life for Jesus, we should be willing to do that. യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവൻ തൃണവൽക്കരിക്കേണ്ടി വന്നാലും അത് ചെയ്യുവാൻ നാം തയ്യാറാണ്. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. Hallelujah. That is what Acts chapter 1 verse 8 says. അതാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 1:8 പറയുന്നത്. You shall receive power when the Holy Spirit shall come upon you. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിക്കുന്നവരായിരിക്കും. And you shall be my witnesses. നിങ്ങൾ എന്റെ സാക്ഷികളാകും. Witnesses in Greek, it's called martyrios. സാക്ഷികൾ എന്നുള്ള വാക്കിന് ഗ്രീക്കിൽ മെർട്ടൂരിയോസ് എന്ന് പറയുന്നു. It's martyr. അതിനർത്ഥം ഒരു രക്തസാക്ഷിയാവുക. Even if we have to give up our life for the sake of the gospel, for sake of Jesus, Holy Spirit will help us, strengthen us to do that. യേശുവിന് വേണ്ടിയോ സുവിശേഷത്തെ പ്രതിയോ നമ്മുടെ ജീവനെ നമുക്ക് തൃണവൽക്കരിക്കേണ്ടി വന്നാലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും. The Jewish Christians in the first century church, ആദിമ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യഹൂദരായ വിശ്വാസികൾ,
Many of them were tortured. അവർ പലരും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. Look at all the disciples, എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരെയും ഒന്ന് നോക്കിയേ. except John. യോഹന്നാൻ ഒഴികെ All of them were martyred. മറ്റെല്ലാവരും രക്തസാക്ഷിത്വം They വഹിച്ചു. all went through difficulties. അവരെല്ലാവരും പ്രയാസങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നുപോയി. They were persecuted. അവർ വളരെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. If you read the book of Hebrews, we can see that. എബ്രായ ലേഖനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. But they hold on to Jesus. എന്നാൽ അവർ യേശുവിനെ തന്നെ മുറുകെ പിടിച്ചു. Their feet, their knees became feeble and weak. അവരുടെ കാലുകൾ അത് ക്ഷീണിച്ചു പോയി. But the Lord strengthened them. എന്നാൽ ദൈവം അവരെ ശക്തീകരിച്ചു. My dear people of God, എന്റെ പ്രിയ ദൈവജനമേ, don't give up. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മടുത്തു പോകരുത്. Fix your eyes on Jesus. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ യേശുവിനെ തന്നെ നോക്കട്ടെ. Look to Him. യേശുവിനെ തന്നെ He നോക്കിയാട്ടെ. will help us to complete. അവൻ നമ്മളെ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ, ഓട്ടം പൂർത്തീകരിപ്പാൻ He will സഹായിക്കും. help us to hold on. അവൻ നമ്മളെ മുറുകെ, ആ വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ സഹായിക്കും. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hebrews chapter 1 verse 2 says, എബ്രായ ലേഖനം 1:2 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, He is the heir of all things, അവൻ സകലത്തിന്റെയും അവകാശിയാണ്. and through whom He also made the worlds. അവൻ മുഖാന്തരം ലോകത്തെയും ഉണ്ടാക്കി. He is a creator. അവൻ സൃഷ്ടിതാവാണ്. Everything was created by Him, through Him, and for Him. എല്ലാം അവനാലും അവനു വേണ്ടിയും അവനിൽ കൂടിയും ആണ് His സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. creator means He can create way for you. സൃഷ്ടിതാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഒരു വഴി സൃഷ്ടിക്കുവാൻ He കഴിയും. will make a way in the wilderness for you. അവൻ മരുഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വഴി തുറക്കും. In this impossible, challenging times, He will create a way for you. ഈ അസാധ്യമായ സങ്കീർണതകൾ നിറഞ്ഞ സമയത്തും ദൈവത്തിന് ഒരു വഴി സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയും. Concerning your education, നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ച്, in your business, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ, in your workplace promotion, നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രൊമോഷൻ നൽകുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. God can create opportunities, ways, breakthroughs for you. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിടുതലുകളെ, വഴികളെ തുറക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. He will open rivers in the desert. അവൻ മരുഭൂമിയിൽ നിർജ്ജന സ്ഥലത്ത് പോലും നീരുറവകളെ തുറക്കും. Nothing is impossible with our Jesus. നമ്മുടെ യേശുവിന് ഒന്നും അസാധ്യമായിട്ടില്ല. He's a creator. അവൻ സൃഷ്ടിതാവാണ്. Amen. ആമേൻ. Chapter 1 verse 3 says, 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, who being the brightness of His glory, അവൻ തേജസ്സിന്റെ പ്രഭയാണെന്ന്. He radiates, Jesus radiates God's glory. ആ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമാണ് യേശു വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. His glory will manifest in your time of need. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന്റെ മധ്യേ ആ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി Do വെളിപ്പെടും. you believe that? നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? Remember the wedding in Cana, He manifested His glory at the time of their need. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ആ കാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ അവരുടെ ആവശ്യത്തിന്റെ മധ്യേ ദൈവം തന്റെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി. So He will reveal His glory in the time of your need. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന്റെ മധ്യേ തന്റെ മഹത്വത്തെ ദൈവം തീർച്ചയായും വെളിപ്പെടുത്തും. In your sick bed, He will reveal His glory. നിങ്ങളുടെ രോഗക്കിടക്കയിൽ ദൈവം തന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തും. In your business, He will reveal His glory. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ദൈവം തന്റെ മഹത്വത്തെ In your വെളിപ്പെടുത്തും. studies, education, He will reveal His glory. നിങ്ങളുടെ പഠന മേഖലയിൽ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ദൈവം തന്റെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തും. Amen. ആമേൻ. Do you believe that? നിങ്ങൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Amen. ആമേൻ. And the next part of the verse, this verse says, the next verse says, അടുത്ത വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, is the brightness of His glory and the express image of His person. തേജസ്സിന്റെ പ്രഭയും തത്വത്തിന്റെ മുദ്രയുമാണവൻ. That means He expressed, Jesus expressed the character of God. അതിനർത്ഥം ഇതാണ്, യേശു ദൈവത്തിന്റെ ആ പ്രകൃതിയെ, ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. Hallelujah. Hallelujah. Jesus manifests that He is one who forgives. യേശു ക്ഷമിക്കുന്നവനാണെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. Through forgiving the people in the Bible, we can see through forgiving that sinful woman, He revealed the character of God. ആ പാപിനിയായ സ്ത്രീയോട് യേശു ക്ഷമിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആ ക്ഷമയുള്ള സ്വഭാവത്തെ യേശു When വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. He provided bread for the 5,000 plus people, He revealed His glory. ആ 5000-ലധികം പേർക്ക് ആഹാരത്തെ നൽകിയപ്പോൾ യേശു ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ He വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. revealed God's character, ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ that He വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. cares, that He provides for His people. തന്റെ ജനത്തിനു വേണ്ടി ദൈവം കരുതുന്നവനാണ്, ദൈവം നൽകി തരുന്നവനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. Jesus reveals His character, that He is a provider and He cares for His people. യേശു വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആ സ്വഭാവത്തെ, കരുതുന്ന സ്വഭാവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. That He was revealing His character by
telling the people that I'm the same one who provided for the fathers in the wilderness 40 years. മരുഭൂമിയിൽ 40 വർഷക്കാലം നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാർക്ക് കരുതിയ അതേ ദൈവമാണ് ഞാനെന്ന് യേശു ഒരിക്കൽ കൂടി വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. He's revealing the character of God. ആ ദൈവത്തിന്റെ അങ്ങനെയുള്ള കരുതുന്ന സ്വഭാവത്തെയാണ് God who വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. heals, നമ്മളെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഒരു God who ദൈവം, cares, കരുതുന്ന ഒരു ദൈവം, God who provides, നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകി തരുന്ന ദൈവം, God who forgives, ദൈവം നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കുന്നവനായ ദൈവമാണ്. merciful God. അവൻ കൃപാലുവായ ദൈവമാണ്. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And the word of God says he uphold all things by the word of his power. അവിടെ ഇങ്ങനെ കൂടി പറയുന്നു, തന്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ സകലത്തെയും വഹിക്കുന്നവനാണ് ദൈവം. Amen. ആമേൻ. Shall we look at Psalms chapter 33? സങ്കീർത്തനം 33 സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. 33 verse 6 to 11. 33 6 മുതൽ 11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. It says like this: by the word of the Lord the heavens were made, യഹോവയുടെ വചനത്താൽ ആകാശം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. and all the host of them by the breath of his mouth. അവന്റെ വായിലെ ശ്വാസത്താൽ അതിലെ സകല സൈന്യവും ഉളവായി. He gathers the waters of the sea together as a heap, അവൻ സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളത്തെ കൂമ്പാരമായി കൂട്ടുന്നു. and he lays up the deep in storehouses. അവൻ ആഴികളെ ഭണ്ഡാരഗൃഹങ്ങളിൽ What a സംഗ്രഹിക്കുന്നു. mighty God we serve! എത്ര ശക്തനായ ദൈവത്തെയാണ് നാം Holds സേവിക്കുന്നത്. everything by the power of his word. എല്ലാം അവന്റെ വചനത്താൽ കർത്താവ് മുറുകെ പിടിക്കുന്നു. Verse 8 says, 8-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ let പറയുന്നു, all the earth fear the Lord, സകല ഭൂവാസികളും യഹോവയെ ഭയപ്പെടട്ടെ. let all the inhabitants of the world stand in awe of him. ഭൂതലത്തിൽ പാർക്കുന്നവരൊക്കെയും ദൈവത്തെ ശങ്കിക്കട്ടെ. Verse 9, 9-ാം വാക്യം, for he spoke and it was done. അവൻ അരുളി ചെയ്തു, അത് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചു. He commanded and it stood fast. അവൻ കൽപ്പിച്ചു, അങ്ങനെ സ്ഥാപിതമായി. Read here verse 10. 10-ാം വാക്യം വായിച്ചേ. The Lord brings the counsel of the nations to nothing. യഹോവ ജാതികളുടെ ആലോചനയെ വ്യർത്ഥമാക്കുന്നു. He makes the plans of the people of no effect. വംശങ്ങളുടെ നിരൂപണങ്ങളെ അവൻ നിഷ്ഫലമാക്കുന്നു. Verse 11, shall we all declare that? 11-ാം വാക്യം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കാം. Look into the screen, open your mouth and say this. നിങ്ങളുടെ വായകൾ തുറന്ന് ഈ വചനം ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞാട്ടെ. The counsel of the Lord stands forever. യഹോവയുടെ ആലോചന അത് ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കും. Say that again. ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞാട്ടെ. The counsel of the Lord stands forever. യഹോവയുടെ ആലോചന അത് ശാശ്വതമായി നിൽക്കും. The counsel of the Lord stands forever. യഹോവയുടെ ആലോചന ശാശ്വതമായി നിൽക്കും. If he plans something, ദൈവം എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ he will execute it. ദൈവം അത് തീർച്ചയായും നടപ്പിലാക്കും. If he has given you a promise, ദൈവം നിങ്ങൾക്കൊരു വാഗ്ദത്തം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ he is responsible for that. അതിന് ദൈവമാണ് ഉത്തരവാദി. If you walk with him, ദൈവത്തോടൊപ്പം നിങ്ങൾ നടന്നാൽ he will execute that. ദൈവം അത് തീർച്ചയായും പൂർത്തീകരിക്കും. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. He sustains us. ദൈവം നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നവനാണ്. Amen. Amen. And here the verse says in Hebrews chapter 1, എബ്രായ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മളിത് കാണുന്നു. upholding all things by the word of his power, അവന്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ ദൈവം സകലത്തെയും വഹിക്കുന്നു. and when he had by himself purged our sins, sat down at the right hand of the majesty on high. അവൻ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഉയരത്തിൽ മഹിമയുടെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. Oh, he's a God who cleanses also. അതെ, നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ദൈവം കൂടിയാണ്. Purged us നമ്മളെ from our sins. പാപത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ചെടുത്തവനാണ്. He's a cleansing God. ദൈവം നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനാണ്. Because we have a great inheritance. കാരണം നമുക്ക് വലിയൊരു അവകാശം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. We are sanctified by the precious blood of Jesus. യേശുവിന്റെ ആ പുണ്യാഹ രക്തത്താൽ നാം ശുദ്ധി We are പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. preserved for great inheritance. നമ്മൾ വലിയൊരു അവകാശത്തിന് വേണ്ടി So, my ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. dear people of God, അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയ ദൈവജനമേ, hallelujah. Hallelujah. The Lord is speaking to us through his son Jesus. ദൈവം തന്റെ പുത്രനായ യേശു മുഖാന്തരം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. He's heir of all things. അവൻ സകലത്തിന്റെയും അവകാശിയാണ്. He's a creator. അവൻ സൃഷ്ടിതാവാണ്. Amen. Amen. Sustainer. അവൻ നിലനിർത്തുന്നവനാണ്. He's the radiance of God's glory. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ മുദ്രയാണ് അവൻ. He expressed the character of God. ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവൻ യേശുവാണ്. Uphold all things by the word of his power. തന്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ സകലത്തെയും വഹിക്കുന്നവനാണ്. Amen. Amen. He's a good God. അവൻ നല്ലവനായ He's our ദൈവമാണ്. provider. അവൻ നമുക്ക് കരുതുന്നവനാണ്. He cares for us. അവൻ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവനാണ്. Thus far the Lord has
helped us. ഇത്രത്തോളം ദൈവമാണ് നമ്മളെ സഹായിച്ചത്. Look back all these 12 months. ഈ കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി. Whatever we went through. നാം എന്തിൽ കൂടിയൊക്കെ കടന്നുപോയി. Our nation went through difficult times. നമ്മുടെ രാജ്യം പ്രയാസങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നുപോയി. Whole world is going through difficult times. ലോകം മുഴുവനും പ്രയാസങ്ങൾ കൂടി പോവുകയാണ്. In the midst of all that, എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ മധ്യേ He has helped us. ദൈവം നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. Our hope and faith is not for only this world. ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രം പ്രത്യാശയുള്ളവരും വിശ്വാസമുള്ളവരുമല്ല നമ്മൾ. Our hope is in the Lord. നമ്മുടെ പ്രത്യാശ അത് ക്രിസ്തുവിലാണ്. In the coming kingdom. അത് വരാൻ പോകുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിലാണ്. He is going to come soon. അവൻ വേഗം മടങ്ങി വരുന്നു. We have to run with endurance. നാം സഹിഷ്ണുതയോടെ ഓട്ടം തികയ്ക്കുക. Run to win. നമ്മൾ ജയിക്കുവാനായി ഓടുവൻ. Run to finish. പൂർത്തീകരിക്കുവാനായി ഓടുവൻ. We can only do that through fixing our eyes on Jesus. നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി യേശുവിന്റെ മേൽ പതിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. He has a word for us. ദൈവം നമുക്ക് ഒരു വചനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. In this last days He will speak through His Son Jesus. അന്ത്യകാലത്ത് തന്റെ പുത്രൻ മുഖാന്തരം ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമെന്ന്. Every day separate time to read this word. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും സമയം വേർതിരിപ്പിൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വായിക്കുവാനായി. And remember, when He speaks, ഓർക്കുക, ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ there is an action that always follows Him. അതിനോട് അനുബന്ധമായി എപ്പോഴും ഒരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ടെന്ന് കൂടി ഓർക്കുക. There is a manifestation of God's word always. എപ്പോഴും ദൈവവചനത്തിന്റെ ഒരു പൂർത്തീകരണവും അതിന് അനുബന്ധമായി May ഉണ്ടാകും. you experience that today ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കുവാനിടയാകട്ടെ. and in the coming days. വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലും May the Lord bless you with these words. ദൈവം നിങ്ങളെ ഈ തിരുവചനങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. 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 Lift up your hands and give all glory to Jesus. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സകല മഹത്വവും നൽകിയാട്ടെ. Amen. Amen. Have a beautiful week with Jesus. യേശുവിനോടൊപ്പം നല്ലൊരാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് And ലഭ്യമാകട്ടെ. we have a special service on 31st. 31-ാം തീയതി നമുക്ക് പ്രത്യേക ഒരു സർവീസ് ഉണ്ട്. You will be informed about that. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കും. Let's all come together and sit before the service as a family നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കുടുംബമായി വന്ന് ആ സർവീസിൽ പങ്കെടുക്കുവാനിടയാകട്ടെ. and receive the word and the promise that God has given to us. ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ ആ വാഗ്ദത്തത്തെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാപിക്കാം. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. God bless you. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Amen. ആമേൻ. നമുക്ക് ആശീർവാദത്തോടെ നമുക്ക് പുതിയ ആഴ്ചയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ യേശു കർത്താവിൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിരന്തരമായ സംസർഗവും സഹവാസവും നാം എല്ലാവരുടെ മേലും ഭൂലോകത്തിലെ സകല വിശുദ്ധന്മാരുടെ മേലും ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും കർത്താവിൻ്റെ വരവരെയും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കരങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തിയിട്ട് പറയാം, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.